Students, in this class we study about solar photovoltaic. So what do you mean by solar photovoltaic? Solar photovoltaics or photovoltaics is the conversion of light into the electricity using semiconducting materials that exhibit the photovoltaic effect. We know the energy of the incident photons is equal to HF. So this much of energy is being incident on a photovoltaic cell to generate. Similarly, for a silicon cell, if you can say, a small silicon cell may generate an open circuit voltage of 0.5 to 0.6 voltages. So this much of voltage is being generated in a single cell. So that is, the light energy is being used to convert into the electrical energy. So this we call as solar photovoltaic by a semiconducting materials. What are the different types of semiconducting materials which you know? That is silicon, germanium, and etc. So there we use semiconducting materials to convert light energy into the electric energy. So light energy, it is being incident in the terms of photons. So these photons, the energy of each photon is equal to HF. Okay. A solar panel works by allowing photons or particles of light to knock the electrons free from atoms, generating a flow of electricity. A solar panel actually comprises many smaller units called photovoltaic cell. See, a photovoltaic cell is nothing but an PN junction cell, and P and N cell. P means, you know, it is PN junction. I think you know what is PN junction. So in this PN junction, we are having two types of semiconducting material, where in the N type of semiconducting material, in the N type of semiconducting material, we dope the silicon with the phosphorus to get it as the N type, and similarly in the P type we dope it with the barium. So what is phosphorus? Phosphorus is the pentavalent element, and there we are having a free electron. Barium is a trivalent, there we are having a hole. So that is why we call it as N type, and that is why we call it as P type. See, P type structure, and in the N type the majority carriers are free electrons, and in the P type the majority carriers are holes. Okay. So you can see that a N type semiconductor, say in case of a germanium is a semiconductor, if you dope it with an arsenic, so it produces one free electron. Similarly, if you take a germanium, if you dope it with a barium, it produces an trivalent impurity, it is atom. That is, we need here a crystal of silicon and germanium are doped using an dopants, that is pentavalent, like arsenic, antimony, phosphorus, etc., to produce the N type. Similarly, by using a trivalent like indium, barium, and aluminum, etc., you can produce the P type. Okay. Next, what you can see, this we can call as the there are two types of semiconductor: extrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductors are the pure semiconductors, that is called silicon and germanium. So here what we do, here we dope the silicon and germanium to produce the extrinsic semiconductor. That is, normally silicon semiconductors ഉണ്ടാവും. ആ സിലിക്കൺ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, സിലിക്കൺ ജെർമാനിയം നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ഇംപ്യൂർ സെമികണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടറിനാക്കി.
സോ അതിന് ഇത് നമ്മൾ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്സ് എന്താ? ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദി ഫോട്ടോൺസ്, ദി ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും? പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പി എൻ സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുക? ഒരു ആർസനിക് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ബേരിയം അതിൽ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കത് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പിയും എന്നും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കും, വേഫറാക്കും. അപ്പോൾ അതിനെന്താ വെച്ചാൽ പി ടൈപ്പ് തിക്കായിരിക്കും, എൻ ടൈപ്പ് തിന്നായിരിക്കും ലെയർ. Here an operation absorption of light and generating electron hole pairs in an active region. The separation of charge. So here you can see the blue colored line, this one we call as n type. N type is of very thinly dropped. It is a thin layer. അതായത് വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ്. പിന്നെ പി ടൈപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ തടിച്ച ലെയർ ആയിരിക്കും. പി ടൈപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ തടിച്ചിട്ടുള്ള ലെയർ ആയിരിക്കും. അത് തമ്മിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് പറയാം ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയും. വാട്ട് യു കോൾ ദിസ് വൺ ആസ് ദി ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഇസ് എ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയും. സോ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് സിലിക്കൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സിലിക്കണിൽ എത്ര സിലിക്കണിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും? 4 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. സിലിക്കണിൻ്റെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ അതാണ് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കുക. ഇതിൽ നോക്കാം, എൻ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഡോപ്പ് ചെയ്തു, ആ എൻ ടൈപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചു, പിന്നെ പി ടൈപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചു. സോ എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ്. പി ടൈപ്പിൽ ഹോൾസ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. പി ടൈപ്പിൽ കൂടുതൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, എൻ ടൈപ്പിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും വെച്ചാൽ കുറച്ച്, അതായത് അതിൻ്റെ സൈഡിലെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഹോളുമായിട്ടങ്ങ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഹോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു ലെയർ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അതിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോഴാണ് ഈ പുറമേ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നത്, ഇവിടെ ഫോട്ടോൺസ് വരുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോൺസ് എന്താക്കും? ഇതെന്ത് ചെയ്തു? ഇതിപ്പം ന്യൂട്രൽ അല്ലേ, 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ സെല്ലാണ് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫോട്ടോൺസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ആക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഹോൾ പേരും ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഹോൾ പേരും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? എൻ ടൈപ്പിലേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് ഹോൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയുള്ളത്? പി ടൈപ്പിലല്ലേ. ഹോൾസ് പി ടൈപ്പിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക, ഹോൾസ് പി ടൈപ്പിലേക്ക് പോവും, പിന്നെ ഇലക്ട്രോണ് എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് പോവും. സോ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്ത്? മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു മെറ്റലിൽ വരച്ചിട്ട് മോളിങ്ങനെ വര പോലെ. സോ ഇതാണ് സിൽവർ കണ്ടക്ടറാണ്. അപ്പോൾ സിൽവർ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇലക്ട്രോൺസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. സിൽവറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് സിൽവർ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ കണ്ടക്ടർ ത്രൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സിലേക്ക് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഈ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇലക്ട്രോൺസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആവും. ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. അതിവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോൾസിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഫ്രീ
ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് മുകളിൽ പോയാൽ ബാക്കി എന്തില്ല, ഹോൾസ് അല്ലേ. ഹോൾസ് എവിടെ പോകും? ഹോൾസ് പി ടൈപ്പിലേക്ക് പോകും. പി ടൈപ്പിൽ ഹോൾസ് കൊണ്ട് നിറയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ മതി, ഇവിടെ പി ടൈപ്പിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്താ ഹോൾസ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാറ്ററി ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തില്ലേ. ബാറ്ററിയിൽ എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടെ വരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവ് തൊട്ട് നെഗറ്റീവിലേക്കല്ലേ. സോ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. സോ ഇത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആണ് ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ല് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. സോ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ അക്രോസുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ഐയും പിന്നെ വിയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടും. ഇതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്. അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്. അത് എപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 0.5 to 0.6 വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്. അതെപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കറണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് കറണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് കറണ്ട് ഫ്ലോവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു? അതിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിലിക്കൺ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്. ഒരു PV സെല്ലിൻ്റെ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ V ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും ISC നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുമാണ്. സോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ISCനെ നമ്മൾ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കാം. ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സൺലൈറ്റ് ഡിറ്റാച്ചസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദെയർ ഹോസ്റ്റ് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് and tiny packets of light energy called photons are captured by electrons imparted through energy keep the electrons free from its host atom near the upper surface of the cell. One way membrane called PN junction. PN junction is formed by diffusing tiny quantities of phosphorus to a depth of about 1 micrometer into a thin wafer of silicon. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഒരു പിയും ഉണ്ടാവും, ഡോപ്പ്ഡ് എന്നും ഡോപ്പ്ഡ് ഉണ്ടാവും. ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് നോക്കുക. ഇത് ഒരു മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ്. മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? ഈ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് വേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാച്ച് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവാത്തതെന്ന്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇവിടെ ഒരു N ടൈപ്പിൽ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിനി, P ടൈപ്പിൽ കുറേ ഹോൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ സർഫേസിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്നാണ് പറയാൻ. ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. ഹോൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ന്യൂട്രൽ. അപ്പോൾ ചില സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സിലിക്കൺ ആറ്റംസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയി. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതിന് നേരെ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അല്ലേ. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ സൈഡിലെ മുകളിലായിരുന്നില്ലേ. അങ്ങനെ അത് മുകളിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. നോക്കാം, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ അപ്പർ സൈഡാണ്. പിന്നെ ഇത് ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഹോൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ? താഴോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹോൾസ് താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. സോ ഇതിവിടെ നോക്കാം, ഇത് Pൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ
വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് മുകളിൽ മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി. അതായത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ, നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ, ഹോൾസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് താഴെ പോസിറ്റീവും മുകളിൽ നെഗറ്റീവായി മാറി. ബട്ട് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇത് പോകത്തുള്ളൂ, ട്രാവൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു. ബട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്താ, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ISC ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ, അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ലിൻ്റെ എന്താ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു PN ജംഗ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ലേ, ഒരു PU ഉണ്ട്, പിന്നെ N ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് തമ്മിലുള്ളൊരു ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ, അത് ഒരു ഡയോഡ് പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഈ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡയോഡ് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുക, ഡയോഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സിങ്കാണ്. എന്ത്, ഈ ഡയോഡ് ഒരു പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലേ, ഡയോഡ് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, ഡയോഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. P ജംഗ്ഷൻ ആനോഡിന് കാത്തോഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ VA ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ, ഡയോഡിൻ്റെ VA ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തു, എന്താണ് ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ല്. ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ല് രണ്ടും ഇല്ലേ, എന്ത് PU ഉണ്ട്, N ഉണ്ട്. N തിന്നായിരിക്കും, P തിക്കായിരിക്കും, അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു, അത് ലൈറ്റ് എനർജിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ലൈറ്റ് എനർജിനെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ വ്യത്യാസം. സോ അതെന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഒരു സോഴ്സായി മാറി, ഇതൊരു സിങ്കായി മാറി. സിങ്ക് മീൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് സിങ്ക്. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സിങ്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പം സോഴ്സ് എന്താണ്, ഒരു കറണ്ടിനെ, ഒരു വോൾട്ടേജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ അതാണിത് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എ സോഴ്സ്. സോ ഇത് ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ. സോ ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു VA ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സോഴ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കറണ്ട് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് പവർ എന്ത് ചെയ്തു, കൺസ്യൂം ചെയ്യുമോ, ഇല്ല, ഇത് പവർ കൊടുക്കും, അങ്ങോട്ടേക്ക് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ കാത്തോഡ് പറയുന്നത്. ഇത് P ജംഗ്ഷന്, ഇത് Pയും ഇത് N ആണ്. ഇത് Pയും, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോപ്പ് വെച്ച് കാണിച്ചത് Pയും, പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആരോ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് കാണിച്ചത് N ആണ്. സോ PN ആണ്. അപ്പോൾ Pന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, Pന്ന് Nലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പം Pന്ന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി ഈ ഒരു PV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വന്നു. സോ ഇതാ നോക്കുക, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു, വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു. സോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇതെന്താണ്, ഈ ഒരു IP പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, IP ആണ് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ്. അതായത് നിങ്ങൾ സൺലൈറ്റ് എത്രമാത്രം കൂടുന്നോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്തു, കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ആൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് കൂടുന്നോ അത്രമാത്രം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും, അത് കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും. സോ അപ്പം കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഡയോഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ID ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു IU ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ I ആണ് പ്രൈമറി കറണ്ട്, അതായത് ആ പ്രൈമറി അതൊരു ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് ജനറേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സാണ് ഇത്. സോ ദിസ് ഈസ് കറണ്ട് സോഴ്സ്. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇത് സെയിം തന്നെ, ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് കറണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തത്, ആ നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കി നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി. നെഗറ്റീവ് കറണ്ടിനെ
പോസിറ്റീവാക്കി, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കറണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇത് കണക്കൂട്ടി. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുക. സോ ഇത് വി എക്ക് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അക്രോസില്ല ഒരു വോൾട്ടേജാണ് വി എക്ക്, ഇതിലേക്ക് കൂടെ വരുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ. സോ ഇതാണ് ഐ. അതായത് ഈ ലൈറ്റ് എത്രമാത്രം ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടാവും. കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ, കുറച്ചാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഒരു കർവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് വരക്കുക. ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ വരക്കുക, പിന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാം. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈക്വിവാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ലിൻ്റെ ഈക്വിവാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്. സോ ഇത് വളരെ, പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇതാണ് ISC, ഇത് VOC. ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ISC എന്ന് എഴുതുക, ഇത് നിങ്ങൾ VOC എന്ന് എഴുതുക. പിന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇത് നമ്മൾ RSH വരച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു RSH ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു RSH വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കറണ്ടിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാം, കറണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടും ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു RSH ഉപയോഗിക്കാം, ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം.